स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੰਗਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ट्रेन सिस्टम सुनिया होना, इंडियन रेलवे सुनिया होएगा, उत्तर रेलवे सुनिया होएगा, दक्षिण रेलवे सुनिया होएगा, भट भाखड़ा एक ऐसा नंगल टाउनशिप दे विच जो साडी लाइफ लाइन कह सकते हैं, जो उत्तर भारत नूं बिजली देने वाला एक परियोजना केंद्र है, उस नूं बनाउण दे लई जदों जरूरत पई सी ते मेरे पिछे बिल्कुल देख सकते हो ये ट्रेन, ये दुनिया विच पूरे वर्ल्ड विच तुहाडे नाल मैं नज़रशानी करनी चाहांगा। वो ट्रेन है जो कि विदाउट एनी फेयर यानी कि बिना किसी किराए तो चलती सी ते 71 साल के करीब जो साडे कोल आंकड़ा है 71 साल के करीब इस प्रोजैक्ट नूं हो गए ने। लगातार ये ट्रेन दौड़ रही सी पर करोना ने इसके पैर किते ना किते थम दिते ने। सो इस पूरे मामले नूं लैके, इस खूबसूरत नज़ारे नूं लैके जो ट्रेन रुकी है, इस दे नाल की इफैक्ट पिया है, किन्ने लोगों का प्रभावित होया जीवन, ये सब कुछ दिखाते हैं। उस तो पहला तुहानूं दिखाते हैं ट्रेन के अंदर के फीचर। लक्कड़ के फट्टियां वाली ट्रेन जो कि लाइफ लाइन मनी जाती है, तो कौन बनेगा करोड़पति विच भी इसकी चर्चा हुई सी। उस लई पूरी गलबात लई साडे नाल गुरप्रीत सिंह गरेवाल, नामी पत्रकार ते समाज सेवी नंगल तो साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल भी गल करावांगे। सब तो पहला दिखाते हैं तुहानूं इस यूनीक वर्ल्ड लैवल ट्रेन का दृश्य। बिल्कुल ये मनमोहक दृश्य तुसीं देख रहे हो। ये वर्ल्ड विच एक अनोखी ट्रेन है जो तुसीं छत देख रहे हो, बिल्कुल लक्कड़ दी उस वक्त दी तैयार 1900 करीब 46 के समय की रैडी की गई थी। लक्कड़ के फट्टियां की सिटिंग है तो तुसीं देख सकते हो। मनमोहक दा अपना ही नज़ारा सी, लग्जरी नहीं है बट रूट लग्जरी सी, पर इस दियां फीचर्स लग रही है। साडे नाल गल करन लई गरेवाल जी मौजूद है। गरेवाल जी स्वागत है तुहाडा डेली पोस्ट चैनल पंजाबी ते। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा डेली पोस्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिहड़ी ट्रेन है ਇਹਦਾ ਭਾਖੜਾ डैम के इतिहास च बड़ा अहम स्थान है, क्योंकि 1948 तो 1963 तक भाखड़ा डैम का निर्माण होया और ਇਹਦੇ निर्माण ਦੇ ਵਿੱਚ इंजीनियर ਸਲੋਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ, 300 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ और 13,000 ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1948 ਤੋਂ 1963 ਤੱਕ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਲਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੌਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ नंगल दी और नंगल के सराउंडिंग एरिया की लाइफ लाइन भी है और यदा भाखड़ा डैम के इतिहास के विच बड़ा विलक्षण स्थान है। और तुसी ये जान के बड़े हैरान होवोगे कि भाखड़ा डैम की उसारी करदे 300 तो ज़्यादा मजदूर शहीद होए सी। ते इहदे च एक भगतां दा डब्बा भी पहलां सीगा, हुण भी थोड़ी जी पाठ पूजा हुंदी है, पर वो भगतां दे डब्बे दे विच लोग बाबा बालक नाथ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਬਰ ਹੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਰਮਲਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਲਾ, ਫਿਰ ਉਲਿੰਡਾ, ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੈਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਾਂਧ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4800
1963 ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਹੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਨਾਟਕ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੋ ਸਿਨੇ ਸਟਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੇ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਗਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ The interior survey of the Nangal Dam to Bhagra railway link was started during 1946 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਖਰਚ ਆਇਆ, ਔਰ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੈਲਾ ਔਰ ਓਲਿੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਨਲ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ? ਟਨਲ ਬੜੀ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਨਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਲਵਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਮਲਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਬਰਮਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਲਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਡੋਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁਗਾਠ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਕਰਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੱਬਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਕਲਰ ਦੇ ਕੁਝ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ,
ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਢਾਲ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਤਾ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲਤਾ ਪੁਰਜਾ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਲਤਾ ਪੁਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਈਡ ਲਵੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹਿਲਾ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਲਿੰਡਾ ਤੱਕ। ਉਲਿੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੁਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਉਲਿੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਬੀ ਘਰ ਚਲੋ ਘਰ ਤੁਮ ਬਿਨ ਹੈ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਲਿੰਡਾ ਪੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਤਾ ਪੁਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬੇਬੀ ਘਰ ਚਲੋ ਘਰ ਤੁਮ ਬਿਨ ਹੈ ਸੋਨਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਨੰਗਲ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਝੂਲਾ ਪੁਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 3-5 ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ 3:30 ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਤਰ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ 4:30 ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਕੂਨ ਮਨ ਦਾ ਔਰ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਨ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਲਾਈਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਕਾਈ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਖੜਾਬਾਦ ਵਰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਮੁੜ ਇਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੌੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੰਗਲ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।